श्री सतनाम श्री रहाऊ दे बंद अंदर मेरे सतगुरु जी कृपा कर दे। मूढ़े राम जपो गुणसार, हे मूर्ख मना राम जपो गुणसार, परिपूर्ण परमात्मा अकाल पुरख करते दे नाम नूं जपना करो। ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਆ ਹੀ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਮਾ ਹੀ ਇਸ ਕਦਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰਾਂ ਜਪਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੂਰਖ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਤੂੰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਰਤੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆ। ਜਬ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਏਗਾ ਉਨੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣਗੇ, ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਕਰਤੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਉ ਮੈਂ ਮਮਤਾ ਮੋਹਣੀ ਸਭ ਮੁੱਠੀ ਹੰਕਾਰ। ਸਭ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਮੋਹਣੀ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਕਵੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਚ ਹਉਮੈ, ਹੰਕਾਰ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਰੂਪਾਂ ਚ ਆਇਆ ਹਉਮੈ, ਇੱਕ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹੰਕਾਰ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹਉਮੈ ਵਰਤਿਆ ਜਿਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਸ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੰਦਾ ਬਸਰ ਕਰਦਾ, ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ। ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਤ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਆਤਮਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਤ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਤਮਾ ਵੀ ਸਤ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਜੀਵ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਰਤੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀਵ ਆਤਮਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ, ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਆਤਮਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਤ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਆਤਮਾ ਦਾ ਨਾਤਾ ਗੁਣ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਔਰ ਉਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
पर सत चित आनंद परिपूर्ण परमात्मा तो टुटी नहीं। टुटे हुए ना, बहुत जन्म विछड़े थे माधो, बड़े जन्म हो गए सानू विछड़िया, पर आ वारी मिली सी। पर असी भगत रविदास साहब की तरह क्या नहीं, बहुत जन्म विछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। सगो असी टुटे परिपूर्ण परमात्मा। आत्मा उसे दी अंश है, पर बंदे ने अपने निज नू खोजिया नहीं, परमात्मा नू खोजन लग पिया। परमात्मा नू खोजन लग गया। खोज शब्द जिहड़ा इहदे अर्थ जी इंग्लिश च करांगे रिसर्च हुंदा है, रिसर्च करना। सर्च करना, रिसर्च करना। रिसर्च का मतलब होंदा मुड़ तो दोबारा, रिसर्च का मतलब होंदा खोज। जिहड़ा खोज शब्द है मैं पढ़ रहा सा कि खोज शब्द कित्थों बनिया। खोज शब्द बनिया डंगरां दे खुर तो, क्योंकि पहले समयां दे अंदर लोकां कोल डंगर हुंदे सन, वो डंगर चारन जांदे सन, ते कई बारी डंगर चरदे कोई जंगल वाले रस्ते नूं तुर पैंदे, उन्हां विचों एक दो डंगर जां कोई चोर खोल के लै जांदा, ते क्या जांदा भी हुण वो डंगर गवाच गया ना चोर खो के लै गया, ते वो किवें मिलेगा। ते फिर पारखू नज़र वाले बजुर्ग हुंदे सन, जिन्हां दी बहुत पारखू नज़र हुंदी सी, वो खुर वेख के दस दिंदे सन कि इन्ना पुराना खुर है, ते ये जिहड़ा खुर है इधर नूं जांदा। खुर आप समझदे हो ना, डंगरां दे जिहड़े पैर ने उन्हां नूं असीं खुर कहने आ। वो पैर, उन्हों पैड़ भी कह देंगे, आपां कहने आ पैड़ जिहड़ी है इधर नूं जांदी है, ते डंगर इधर नूं गया। आ पैड़ इधर नूं जांदी है ते डंगर इधर नूं गया। उस तो बनिया खुरा खोज। शब्द की सी? खुरा खोज। हालांकि ये संस्कृत का शब्द है खोज शब्द। उस तो खुरा खोज बनिया। खुरा खोज तो फिर करते करते कला खोज शब्द रह गया, पर असल में संबंध है इहदा खुर दे नाल कि वह पैड़ लभनी, उहदी खोज करनी, उहदी भाल करनी, ते इह तो खुरा खोज बनिया। इदां ही हिंदी दे अंदर भी जदों अर्थ कीते गए तो वह अनसंध्या कहंदे आ खोज। ते जदों ओदी भी डंगाई च गए तो वह भी उन्होंने अर्थ किए गां दे खुर की खोज करनी, जिथों ये शब्द खोज बने। सो खैर बात जो कर रहा सा कि आत्मा की खोज करनी सी, पर असी परमात्मा की खोज च लग गए। असी परमात्मा लभ रहे, रब किथे आ, रब किथे आ, परिपूर्ण परमात्मा किथे है, ते लभदे फिरदे आ, जगह जगह ते ढूंढ रहे हैं। और ये साडी सर्च शुरू है, खोज रहे हैं, लभ रहे हैं, और कईयां नूं सदियां गुजर गईयां पर लभ्या नहीं। असल विच वो जिहड़ा सत चित आनंद सी, वो ते साडे अंदर ही बैठा सी। जिहड़ा सत चित आनंद है ਉਹਦੀ अंश ते साडे अंदर ही सी, पर अंदर नहीं डुबिया, बाहर लभदा फिरिया। खोज अंदरों करनी सी, अंदर खोज नहीं की। समुंदर दे किनारे ते बैठ के बंदा बाहरी तौर ते सोच रहा है समुंदर की डूंघाई कितनी है, समुंदर लंबा कितना है, समुंदर का पानी किहो जिहा है,
खारा है मिठा है किस तरीके का। बारी तकरीबन खोज कर लई पर बारी खोज चो मिलिया कख नहीं। ते कहंदा मैं ते समुंदर तो हीरा प्राप्त कर नहीं गया सा, मैं ते इन्नी खोज की समुंदर दी पर समुंदर तो मैनू मिलिया कुछ नहीं। ते जिहड़ा सियाणा सी वो कहंदा भलिया समुंदर के किनारियां ते बैठ के कदी हीरे नहीं मिलते। हीरा लभना ही ते खंस की तरह चुभी मारनी पैनी है ते चुभी मार के डुंगाई विच जाना पैना ते तां जाके तैनूं हीरे की प्राप्ति होवेगी। इसे तरह डुबना ते असी अपने अंदर सी, शरीर दे अंदर डुबना सी, अंदरों आत्मा की खोज करनी सी जिहड़ी सचचित आनंद है परिपूर्ण परमात्मा नाल जो अंश है वो जिन्हें फिर जाके उसे विच समा जाना है। कईयां दी उसे च समाए, कईयां दी दोबारा री सर्कल होएगी, भाव कि दोबारा फिर जन्म होएगा, वो आत्मा दोबारा फिर शरीरां च घूमेगी। कईयां दी उसे घर दे अंदर जावे। इसलिए परिपूर्ण परमात्मा अकाल पुरख करते ने कि आत्मा बारे असी जानना सी, अंदर डुबना सी, अंदर नहीं डुबे। कहते गल जैसे जल ते बुध बुदा उपजै बिनसै नीत, जग रचना तैसे रची कहो नानक सुन नीत। जिवें जल के उपर बुलबुला उठता है, समुंदर के उपर बुलबुले ने बहुत खुश होंगे ने जो बारिश पैंदी है। तुसीं वेखो जिहड़े बुलबुले बारिश विच उत्पन्न होंगे ने ते सानूं वेख के उन्हां नाल वेख के साडा चेहरा खिल जाता है। उन्हां बुलबुलियां नूं वेख के खुश ने ना, वो भी खुश हो के पैदा होंगे और खुश हो के विच ही पानी च समा जाते, पर उन्हां दी मोहलत उन्हां दा समा बहुत घट है। जैसे जल ते बुध बुदा उपजै बिन सै नीत, जिवें जल के उपर बुलबुले पैदा होंदे ने फिर बिनस जाते ने, क्योंकि वो जिहड़े बुलबुले ने वो पानी का ही अंश ने। पर जे वो बुलबुला ये समझ ले कि मैं तो पानी तो अलग चीज़ हाँ, कोई हवा और पानी करके वो बुलबुला बनता है, हवा और पानी के मिश्रण नाल बनता वो। पर वो बुलबुला इस हंकार में फुलिया होंदा ना, बुलबुला फुलिया होंदा जिन्हों वेख के असीं खुश होंदे आ, ते वो हंकार करके फुलदा है कि शायद मैं पानी तो अलग हाँ। पर अजाई ਉਹਦੇ खस दे खेड़ दे उपर जदों एक होर बूंद आके उत्ते पैंदी है वो भी पानी का रूप हो जाता है। इस तरह बंदा फुलिया फिरदा है, इंसान हौमे का शिकार है, फुलिया फिरदा भी मैं रब तो जुदा हाँ, मैं रब तो कोई वखरी शै हाँ, मैं रब तो अलग गा, मैं दुनिया तो अलग ही कुछ कर देवांगा। इन्ना को हंकार दे अंदर फुलिया फिरदा भी मेरे वर्गा है ही कोई नहीं। पर साहब कहते तू कुछ भी नहीं हो बंदिया, तू बुलबुला पानी का जैसे जलते बुदबुदा उपजा बिनसै नीत। तेरे वर्गे हजारां आए हंकार करने वाले फुल फुल के संसार की धरती तो एक खिन के अंदर ही रब ने तोड़ दिता, अपने विच मिला लिया। हंकार काहदा है? देही का, क्योंकि आत्मा ने निज रूप में जाके मिलना, पर उहदे तो पहला ये वेखना है कि असी ये समझी बैठे हाँ असी रब तो अलग हाँ, असी रब तो जुदा हाँ, सानू रब नूं मनण दी की लोड़ है, सानू नाम जपण दी की लोड़ है, सानू बंदगी करन दी की लोड़ है। क्यों? क्योंकि जिन्हें पैदा किया उसे खसम नूं भुल्ली फिरदे, उसे तो ही अलग हो के जीवन बतीत कर रहे हैं, पर है असी वो मेल उसे च जाना है। कहते एक लूंबड़ी जदों सूरज वाल मुख करके चलन लगी ना, एक छोटी जी कहानी, जदों सूरज वाल मुख करके आप पढ़ के हटे इतिहास विच कि जिहदा मुख सूरज वाल हुंदा उहदा परछावां पिछे चला जाए, पर जिहदी सूरज वाल पिठ हो जाती उहदा परछावां अगे आ जाए।
ਉਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਉੱਗਦਾ ਹੈ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੱਡਾ ਨਜ਼ਰ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਸੂਰਜ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਪਰਛਾਵਾਂ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮੁਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਮੁਖ ਗੁਰੂ ਵੱਲ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਨਵ ਨਿਧੀ 18 ਸਿੱਧੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰੈ, ਜੋ ਹਰ ਹਿਰਦਾ ਸਦਾ ਵਸਾਏ। ਪਰ ਜਿਹਦੀ ਪਿੱਠ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ, ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਛਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਪਰਛਾਵੇਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਪਰਛਾਵਾਂ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਫੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਮਾਇਆ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਦੌੜ। ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੁਖ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਸੀ ਉਹ ਮਰ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਖ ਸੀਗਾ, ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਵਜਲ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਤਰ ਗਏ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮੁਖ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਖੈਰ, ਜੋ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਹੋਈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆਕਾਰ ਵੱਡਾ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਉਸ ਲੂੰਬੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਕਾਰ ਜੋ ਸੀ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਆਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਉਮੈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਆਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੀ, ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਕਾਰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਊਠ ਖਾਵਾਂਗੀ, ਊਠ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਣਾ। ਲੱਭਦੀ ਰਹੀ, ਲੱਭਦੀ ਰਹੀ, ਦੁਪਹਿਰ ਢਲ ਗਈ, ਊਠ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਸਿਰ ਤੇ ਆਈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਉਸ ਲੂੰਬੜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਕਾਰ ਬਹੁਤ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਕਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਸਿਰ ਤੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੰਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਨਿੱਕਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ੈ ਕੀ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕਿਤਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮੂਰਖ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ, ਇੱਕ ਗੁਣ ਨਾ ਹੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਮ ਮੈਲੇ ਤੁਮ ਉਜਲ ਕਰਤੇ, ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ, ਸਾਡੇ ਚ ਗੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਤੁਮ ਦਾਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਸਿਰ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਲੂੰਬੜੀ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਆਪਣਾ ਮੱਧਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਹੇ ਮੈਂ ਤੇ ਭਰਮ ਕਰ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਲਗਾ ਪਿਆ, ਭਰਮ ਕਰੀ ਫਿਰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ। ਧਨ ਫਿਰਕਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸੰਗ ਬਾਸਾ, ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੈ ਪੀਤ ਕਰਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਨ ਰੱਬ ਦਾ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਧਨ ਫਿਰਕਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸੰਗ ਬਾਸਾ। ਪਰ ਫਰਕ ਇਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਦੀ ਕੰਧ ਹੋ ਗਈ, ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਪੀਤ ਕਰਾਰੀ। ਪੀਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਧ।
ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਦੀ ਭੀਤ ਕੈ, ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਦੀ ਕੰਧ ਕੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਪਾ ਭੀਰੀ ਕੇ ਪਾਤ ਪਾਦਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਣ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਖੰਭ ਕਣ, ਉਹ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖੰਭ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਭੰਬੀਰੀ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰ। ਇਹਦਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ, ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਖੰਭ ਲਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਖੰਭਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਖੰਭ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੁਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਭੰਬੀਰੀ। ਇਸ ਲਈ ਬੰਦਿਆ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ, ਇਸ ਕੌਮੇ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ। ਇਹ ਕੌਮੇ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਵੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਮੈ ਨਾਵੈ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਏ ਨਾ ਬਸਾ ਇੱਕ ਠਾਏ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਓ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਦਾ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਘੁੰਮੇ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਖੋਮੇ ਦਾ ਵਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਕੌਮੈ ਨਾਮੈ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਏ ਨਾ ਬਸਾ ਇੱਕ ਠਾਏ। ਕਾਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਕਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨ ਚ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੰਕਾਰੀ, ਤਗੜੇ ਤੋਂ ਤਗੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਪਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਅਮੀਰ ਹੀ ਹੰਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੰਕਾਰ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਸਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਖੋਜੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਬਹੁਣੀ ਸਭ ਮੁੱਠੀ ਹੰਕਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਮੇ ਮੋਹਣੀ ਮਮਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਤੇਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਮੋਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੰਜ ਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਚਾਰ ਵਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਵਕਾਰ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਹਉਮੈ। ਕਾਮ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਕਾਮ। ਨਿਮਕ ਸਵਾਦ, ਨਿਮਕ ਕਾਮ ਸਵਾਦ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਦੁੱਖ ਪਾਵੈ ਦੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਮਾਤਰ ਦੇ ਸਵਾਦ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ ਕਾਮ। ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਾਲਦੇ ਨੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾਇਆ ਕੋ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ, ਲੋਭ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹੋਰ, ਮੋਹ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹ ਮਰਨ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਥ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੰਕਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਮ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੋਭ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੋਹ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਰੋਕ ਲਿਆ, ਕਾਮ ਤੋਂ, ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ, ਲੋਭ ਤੋਂ, ਮੋਹ ਤੋਂ, ਹੰਕਾਰ। ਹੰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ। ਉਹੀ ਹੰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਉਮਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਮਿਲ ਜੁੜੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਪੰਨਤਾ ਹੈ।